இளமையில் நாம் செய்ய நினைத்ததை முதுமையில் செய்ய இயலுமே என்று வாருங்கள் வாருங்கள் நண்பர்களே, கூடுங்கள் கேளுங்கள் நண்பர்களே. பூவைவானே ஒன்றாய் கூடி சிந்திப்போம், கேட்போம், மகிழ்வோம். சிந்திப்போம், கேட்போம், மகிழ்வோம். This podcast is brought to you as a joint initiative between Anubhav, the National Institute of Social Defense, Ministry of Social Justice and Empowerment, and Media for Community Foundation. Project coordinators Dr. R. Sridhar and Alok Verma. Radio coordinators Pooja Murada, Kaushalya and Sai Sudha. Producers Kovai Vani, Kovai Care Retirement Communities. If you are a senior citizen and need help, contact our Elder Helpline 14567 between 8 a.m. and 8 p.m. We promise to help you lead a better life. I repeat, 14567 between 8 a.m. and 8 p.m. வணக்கம். Nurturing relationships. Vasudeva Kudumbakam. We welcome you to the following podcast by Ms. P.T. Sundari on the importance of relationships for leading a peaceful and satisfying life. Ms. Sundari, a former banker, has switched to teaching and is a guest faculty in leading institutions in Mumbai and elsewhere. Here is a summary of Ms. Sundari's views on developing and maintaining relationships to help you lead a good life. What are relationships? Our interactions and bonding with others forms the basis of relationships. This unique bonding envelops love, affection, friendship, concern, and knowledge and understanding. It begins when we are born with your parents, siblings, your uncles, aunts, and grandparents. This is your family. As we enter school and grow and interact with friends, colleagues, business associates, and the like, we realize the impact of relationships. Some are based on self-interest, some on money, and some for other reasons. The true nature of relationships is based on the understanding and sharing of joys and sorrows. Do these remain strong and sustainable throughout our life? At times, ego and anger can cause a rift in this treasured relationship. This delicate thread must be protected at all times. As someone said, acquiring wealth is not important, strengthening bonds is more important. She cites two examples. One of a busy actor who was so busy in his career that he could not find time for his father, who pleaded with him for some moments and died without seeing his son. And the other, about 4 persons in his train who were attending the funeral of a person who did not help even one soul during his lifetime. You need at least 4 persons to carry your body, don't you? Relationships are like a bridge that connect the story of your life. If you strengthen them, you will feel fulfilled, happy, and satisfied. In today's life, both parents and children are losing this bonding. In joint families, elders told us stories that went back generations and talked about the importance of nurturing relationships. But in today's nuclear families, human touch is replaced by cell phones and we have lost track of our relations. In 2020, coronavirus has made life fearful and we realize the importance of our daily contacts like newspaper, milk and vegetable vendors and our neighbors and friends. We ourselves go out of the way to help others. Relationships are a chain that binds us in our life and in our death. As we live, we must think of this. Life may be an experience, but death must be historic. The world is one family. Vasudeva Kudumbakam. Thank you, Ms. Sundari, for this useful and touching podcast. என் அன்பார்ந்த நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஒருவர் நிம்மதியாகவும் மன நிறைவோடும் இருக்க நல்ல உறவுகள் தேவை. அந்த நல்ல உறவுகளை பேணி பாதுகாத்தல் மிக மிக அவசியம். சமீப காலமாக
இந்த உறவுகளில் சிறு சலனமும் விரிசலும் உள்ளன என்பது பலர் கருத்து. இந்த கருத்தை சிலர் மறுக்கலாம். எனினும் உறவுகளை பலப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. இந்த சிறிய முகவுரையுடன் உறவுகளை பற்றி என்னுடைய பொதுவான கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்கிறேன். கேட்டு சிந்தியுங்கள். உறவுகள் என்றால் என்ன? நாம் பிறரை சார்ந்திருப்பதும் பிறர் நம்மீது சார்ந்து இருப்பதும் தான் உறவுகள். இந்த உறவு ஒரு அற்புதமான உணர்வு. ஏனென்றால் இது அன்பு, பாசம், நட்பு, கன்சர்ன், பரிவு, புரிதல் இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டது. நாம் இவ்வுலகில் பிறந்தவுடன் நம்முடைய உறவு தொடங்குகின்றது. அம்மா, அப்பா, தாத்தா, பாட்டி, அண்ணன், அக்கா, தம்பி, தங்கை, மாமா, சித்தப்பா, சித்தி என்றெல்லாம். இது குடும்ப உறவு, இரத்தத்தின் அடிப்படையில் உருவாகுவது. பிளட் ரிலேஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள். இதை தொடர்ந்து நாம் பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் படிக்கும் பொழுது நமது உறவுகள் நண்பர்களுடன் விரிவடைகின்றன. நாம் நண்பர்களுக்கு பாடங்களை புரிய வைப்பதிலும் அவர்களோடு நம் எண்ணங்களை பகிரும் பொழுது பலப்படுகின்றது. அதற்கு பிறகு நாம் வேலை செய்யும் இடத்தில் சமுதாய உறவுகள் ஏற்படுகின்றன. அங்கு நாம் மனிதர்களின் உண்மையான சுயரூபத்தை அறிய வாய்ப்புகள் பலவிதம். ஏனென்றால் உறவுகள் பலதரப்பட்டவை. சில பேர் சுயநலத்திற்காக பழகுவார்கள், சிலர் பணத்திற்காக உறவு கொண்டாடுவார்கள். உண்மையான உறவு என்பது நமது கஷ்டத்திலும் சுகத்திலும் யார் கலந்து பங்கு கொள்கிறார்களோ அவர்கள்தான். ஆனால் இந்த உறவுகள் நாம் வாழும் வரை ஹெல்த்தியாகவும் பலமாகவும் இருக்கின்றன. சிந்தித்து பாருங்கள். சில சமயம் நம்முடைய கோபத்தினாலும் ஈகோவினாலும் கடுமையான பேச்சுத்தன்மையினாலும் இந்த அழகான உறவுகளில் விரிசல் ஏற்பட்டு விடுகிறது. உறவுகள் ஒரு நூலிழை போன்றது. அருந்துவிட்டால் ஒன்று சேர்ப்பது கடினம், ஆனால் நிச்சயமாக சாத்தியம், நாம் மனது வைத்தால். ஒருவர் கூறினார், சொத்து சேர்க்கிறது மட்டும் சேமிப்பு இல்லை, சொந்தங்களை சேர்க்கிறதும் சேமிப்பு தான். நிற்கிற வரைக்கும் சொந்தம் தேவைப்படாது, படுக்கிற போதுதான் சொந்தம் தேவைப்படும். நாம் தனியாக நிற்கும்போதுதான் தெரியும் உறவுகளின் அருமை. ஆனால் அதே உறவு நமது அருகில் இருக்கும்போது நமக்கு தெரியவில்லை. அதுதான் வாழ்க்கை. நான் இங்கு உங்களுடன் ஒரு சம்பவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஒரு நடிகர் இருந்தார். அவர் ஷூட்டிங்கிற்காக அடிக்கடி வெளிநாடுகளிலும் வெளியூர்களிலும் செல்ல நேர்ந்தது. ஒரு நாள் அவருடைய அப்பா அவரிடம் வந்து, நான் உன்னிடம் 1 மணி நேரம் சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன், நான் உனக்கு கூற வேண்டும் என்று கூறினார். அப்பொழுது அந்த நடிகர் கூறினார், நான் இப்பொழுது மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் செல்ல வேண்டும், நான் அங்கிருந்து வந்து விடுகிறேன், பிறகு நான் உங்களுடன் நேரத்தை செலவழிகிறேன் என்று கூறினார். அவன் மலேசியா சிங்கப்பூர் சென்று 1 வாரம் கழித்து வந்தான். வந்தவுடன் மிகவும் டயர்டாக இருந்தால் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான். அப்பா வந்து பார்த்தார். மகன் மிகவும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான். ஆகையால் ஒன்றும் சொல்லாமல் சென்று விட்டார். 2-3 நாட்கள் கழித்து திருப்பியும் மகனிடம் வந்து, மகனே, நான் உன்னிடம் 1 மணி நேரம் சில விஷயங்களை கூற வேண்டும், நீ என்னோடு வருகிறாயா என்று கூறினார். அப்பொழுது அவன் கூறினார், எனக்கு இன்றும் வெளிநாட்டில் ஷூட்டிங் இருக்கிறது, அமெரிக்காவில் ஷூட்டிங் இருக்கிறது, அங்கு சென்றுவிட்டு வந்து விடுகிறேன். ஏனென்றால் அந்த ஷூட்டிங் முடிந்தவுடன் இந்த படத்தின் மொத்த ஷூட்டிங்கும் முடிந்துவிடும். அப்புறம் நான் கொஞ்ச நாள் ஃப்ரீ தான், உங்களுடன் நான் எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் செலவழிக்கிறேன் என்று கூறினான். அமெரிக்காவுக்கு சென்று விட்டான். அங்கு ஷூட்டிங் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போது அவனுக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருகிறது. அதில்
அப்பா மிகவும் சீரியஸாக இருப்பதாலும் ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் என்றும் செய்தி வந்தது. இவன் கொஞ்சம் குழம்பி விட்டான். என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ஷூட்டிங்கும் முடிக்க வேண்டும். வேகமாக ஷூட்டிங்கை முடித்துவிட்டு நாம் இங்கிருந்து இந்தியா சென்று விடுவோம் என்று நினைத்து வேகமாக ஷூட்டிங் முடித்து கிளம்புவதற்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்தான். ஆனால் அப்பொழுது ஒரு செய்தி வந்தது, அப்பா இறந்து விட்டார் என்று. அவன் மிக வேதனைப்பட்டு, நம்மிடம் 1 மணி நேரம் அப்பா செலவழிக்க வேண்டும், உன்னிடம் சிலவற்றை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார். ஆனால் நாம் அந்த 1 மணி நேரம் கூட அப்பாவிற்கு கொடுக்க முடியவில்லை. வாழ்நாள் முழுவதும் நமக்காக உழைத்து சம்பாதிக்கிறார். அவர் 1 மணி நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்று கூறும்பொழுது நாம் அவரை அலட்சியப்படுத்தி விட்டோம். இனிமேல் நான் அப்பாவிடம் பேசவும் முடியாது, அப்பா என்னிடமும் பேச முடியாது என்று கூறி மிக அழுதான். இந்த சம்பவம் அந்த நடிகரே ஒரு டிவி சேனலில் கூறினார். இறுதியாக அவர் எல்லோரிடம் வேண்டிக் கொண்டார், உங்களிடம் உங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோ இல்லை கூட பிறந்தவர்களோ இல்லை நண்பர்களோ ஏதாவது பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார். நீங்கள் தயவுசெய்து அதற்கு நேரத்தை ஒதுக்கிவிடுங்கள். ஏனென்றால் லைஃப் இஸ் வெரி அன்பிரடிக்டபிள். என்ன ஆகும் என்று தெரியாது. அவ்வாறு நேரத்தை கொடுக்காமல் இருந்தால் நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் வருத்தப்பட வேண்டியிருக்கும் என்று மிகவும் அழுது கொண்டு இருந்தார். நான் எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன் என்றால், உறவுகள் என்பது ஒரு தொடர்கதை. போன ஜெனரேஷனுக்கும் இப்பொழுது உள்ள ஜெனரேஷனுக்கும் இனி வரப்போகும் ஜெனரேஷனுக்கும் ஒரு பாலமாக அமைகின்றது. தான் என்ற ஆணவம் தலை தூக்காதவரை உறவுகளில் அன்பும் உண்மையும் அரவணைப்பும் பரிவும் சகிப்புத்தன்மையும் நிலைத்திருக்கும், நிறைந்தும் இருக்கும். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் ஃபேமிலி செட்டப்பில் இந்த உறவுகளின் சுகங்களை நமது குழந்தைகள் மெதுவாக இழந்து வருகிறார்கள். அதற்கு பெற்றோரும் காரணம், குழந்தைகளின் பொறுப்பற்ற அலட்சியத்தன்மையும் தான். ஏனென்றால் முன்பெல்லாம் கூட்டு குடும்பங்களில் தாத்தா பாட்டியுடன் கூடி உட்கார்ந்து சாப்பிடும் பொழுது நல்ல நீதி கதைகள் சொல்வார். வாழ்க்கையின் நிதர்சனம், வாழும் முறை, இவை எல்லாவற்றையும் குட்டி கதைகள் மூலம் கூறுவார்கள். அந்த பழக்கங்கள் இப்பொழுது மெதுவாக குறைந்து வருகின்றன. ஏனெனில் இப்பொழுது இருப்பது நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. பெற்றோர் வேலைக்கு சென்று விடுகின்றனர், குழந்தைகள் செல்போனுக்கு அடிமையாகி விடுகின்றனர். ஆகையால் தாத்தா பாட்டி இடத்தை செல்போன் எடுத்துக்கொண்டது. இதனால் வாழ்க்கையில் ஹியூமன் டச், ஹியூமன் கன்சர்ன் மிகவும் குறைந்துவிட்டது. நமது உறவுகள் யார் என்று பெரும்பாலோருக்கு தெரிவதில்லை. ஆனால் 2020 தொடங்கிய கொரோனா தொற்று மனிதர்களுக்கு உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தியுள்ளது. யாருக்காவது உறவினர்களுக்கு கொரோனா என்றால் எங்கே நாம் அவர்களை இழந்து விடுவோமோ என்ற பயம் மக்களிடம் வந்துவிட்டது. இதை தவிர நாம் அன்றாடம் வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் மனிதர்களாகிய பால்காரர், பேப்பர்காரர், காய்கறி போடுபவர், பழங்கள் விற்பவர்கள், இவர்களிடம் பரிவுடன் பேச கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது. நமது வீட்டில் வேலை செய்பவர்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை என்றாலோ அல்லது அவர்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் என்றாலோ நாம் எவ்வாறு அவர்களுக்கு உதவலாம் என்ற நம்மை சிந்திக்க வைத்திருக்கிறது. ஏனென்றால் நாம் அவர்களை சார்ந்திருக்கிறோம், அவர்கள் நம்மை சார்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த உறவு ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இருபக்கத்தாரரும் இதை பேணி காக்க வேண்டும். உறவுகள் எல்லாம் ஒரு சங்கிலி. நாம் வாழும்போது மட்டுமில்லாமல் நாம் இந்த உலகை விட்டு சென்றவுடன் நம்மில் இருந்த இந்த உறவுகளின் பரிணாமம் நம்மை உலகிற்கு அறிய வைக்கும். நான் இங்கு ஒரு சிறு சம்பவத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஒருமுறை
கோயம்புத்தூரிலிருந்து திருச்சிக்கு ஜனசதாப்தி எக்ஸ்பிரஸில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது ஈரோடு ஸ்டேஷனில் 4-5 பேர் ஏறினார்கள். அவர்கள் ஏறி உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் பேச்சிலிருந்து எனக்கு தெரிய வந்தது, யாரோ ஒருவர் இறந்து விட்டார், அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டு வருவது மாதிரி இருந்தது. நான் உற்று அவர்களை கவனித்து கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது ஒருவர் கூறினார், இவன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது 4 பேருக்கு உதவி செஞ்சிருந்தாதான் இப்போ அவனோட பணத்தை தூக்கிறதுக்கு 4 பேர் வந்திருப்பாங்க. இவங்க ஒன்றுமே உயிரோடு இருக்கும்பொழுது ஒன்றுமே பண்ணவில்லை, அதனால் இவனை தூக்கிறதுக்கு கூட யாருமே இல்லை என்று கூறினார்கள். உடனே இன்னொருவர் கூறினார், இவன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது யாருக்குமே உணவும் கொடுத்ததில்லை, கொடுத்திருந்தால்தானே இங்கு அவனுக்கு வாய்க்கு அரிசி போட யாராவது வந்திருப்பார்கள், அதுவும் இல்லை. அதற்கு இன்னொருவன் கூறினான், நீ என்ன உணவை கொடுப்பதை பற்றி கூறிவிட்டாய், அவன் தண்ணி கூட, ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட கொடுத்ததில்லை, அவ்வளவு மோசமானவன். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவன் இறந்தவுடன் யார் அவனை தூக்குவார்கள், அனாதை பிணமாக போக வேண்டாம் என்று நாம் தான் எல்லோரும் சேர்ந்து அவனை வழி அனுப்பி விட்டோம் என்று கூறினார்கள். அப்பொழுது அந்த பேச்சை நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். எனக்குள் ஒரு உண்மையான உணர்வு எழுந்தது. ஏனென்றால் நாம் சிறுவர்களாக இருக்கும் பொழுது நம் வீட்டில் இருக்கும் பெரியவர்கள் அடிக்கடி நம்மிடம் கூறுவார்கள், நீ உயிரோடு இருக்கும் பொழுது 4 பேருக்கு உதவி செய், 4 பேருக்கு உதவி செய் என்று கூறுவார்கள். அவர்கள் ஏன் 4 பேருக்கு உதவி செய் என்று கூறினார்கள்? ஏனென்றால் நாம் இந்த உலகை விட்டு போனவுடன் நம்மை வழியனுப்ப மினிமம் 4 பேராவது வேண்டும், ஆகையால் தான் என்ற உண்மை எனக்கு அப்பொழுது புரிந்தது. ஆகையால் நாம் வாழும்போது எந்த உறவுகளுடன் ஒன்றி இருக்கின்றோமோ அந்த உறவுகள் நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது நம்மை வழி அனுப்பிவிடும். ஒரு அறிஞர் கூறினார், நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம், ஆனால் நமது இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும். அது எவ்வாறு சாத்தியம் என்றால், பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் உள்ள இடைப்பட்ட வாழ்க்கையில் நாம் எவ்வாறு நமது உறவுகளை பேணி காக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து இருக்கிறது. இவ்வாறாக குடும்ப உறவுகள், சமுதாய உறவுகளை நாம் பேணி காத்தால் நாட்டில் உள்ள மக்களிடம் இதே உறவு நீடித்து உலக அளவில் அப்பொழுதுதான் வசுதேவ குடும்பகம் என்பது உண்மையாகும், சாத்தியமும் ஆகும். அதாவது வேர்ல்ட் இஸ் ஒன் ஃபேமிலி. இவ்வாறாக உறவுக்கு கை கொடுப்போம், உலகையே வெல்வோம். நாம் எல்லோரும் முயற்சிக்கலாமா? நன்றி, வணக்கம். கோவை வாணியின் சார்பாக கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் பிடி சுந்தரி அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரேவதி பாஸ்கர். இந்த வலையொலி அனுபவ், தேசிய சமூக பாதுகாப்பு நிறுவனம், சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம் மற்றும் மீடியா ஃபார் கம்யூனிட்டி ஃபவுண்டேஷன் இவர்களின் கூட்டு முயற்சியாக உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது. திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் டாக்டர் ஆர் ஸ்ரீதர் மற்றும் ஆலோக் வர்மா அவர்கள். வானொலி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பூஜா முராடா, கௌசல்யா மற்றும் சாய் சுதா அவர்கள். தயாரிப்பாளர்கள் கோவை வாணி, கோவை கேர் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டிஸ். நீங்கள் ஒரு மூத்த குடிமகனாக இருந்து உதவி தேவைப்பட்டால் எங்கள் எல்டர்லைன் ஹெல்ப் லைனை தொலைபேசி எண் 145667 இல் தொடர்பு கொள்ளவும். காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ உங்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் உறுதி அளிக்கிறோம். மறுபடியும் கேளுங்கள், தொலைபேசி எண் 145667 காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை. That's all for today, folks. Be safe. Fight COVID with 2 vaccinations. Wear a mask when you go out. Keep safe distance. Observe proper hygiene. We must win. We will win. Thank you.